Hello students, in this video we will cover next random access protocol CSMA-CD. CSMA-CD is carrier sense multiple access protocol in combination with collision detection, in which transmitting station detect collision by sensing transmission from other station while it is transmitting a frame. When this collision condition is detected, the station stop transmitting that frame. ਜਦੋਂ ਵੀ collision condition ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ detect ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ station ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ frame ਨੂੰ रोक देना ट्रांसमिट करन तो then ट्रांसमिट करना है जैम सिग्नल and then wait for random time ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ then try to resend the frame ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ frame ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ CSMA CD method station monitors the medium after it sends the frame ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੇਮ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ if transmission was successful ਕੀ ਉਹਦੀ transmission successful ਹੋ ਗਈ ਹੈ if so ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ station is finished station ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ if however there is a collision ਅਗਰ collision ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ frame is sent again ਤਾਂ frame ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ CSMA CD ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਈਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ if medium busy ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ until ਆਈਡਲ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ collision ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੂਗਾ ਔਰ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੂਗਾ ਆਫਟਰ ਅਬੋਰਟਿੰਗ ਰੈਂਡਮ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ then try again to better understand CSMA CD let us look at this figure in this figure the first bit transmitted by the two stations involved in the collision although each station continue to send bits in the frame until it detect the collision ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਿਟਸ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ collision detect ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ we show what happens as the first bit collide ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹੀ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨ A ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ collision ਦੇ ਵਿੱਚ at time t1 ਤੇ ਕੀ ਹੈ station A has executed its persistent procedure and start sending the bits of the frame station A ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ bits ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ at this time T2 ਜਦੋਂ time T2 ਆਇਆ station C has not yet sent the first bit sent by A station C ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨ A ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ persistent procedure ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ frames which propagate both to left and right the collision occurs sometime after T2 ਤਾਂ time T2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ collision ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ C detect collision at time T3 ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੂੰ T3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ collision ਮਿਲੀ when it received the first bit of A ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ bit first A ਦੀ receive ਕੀਤੀ station C immediately abort transmission station C ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੀ transmission ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ station A detect collision at time T4 ਤੇ station A ਨੂੰ ਕਦੋਂ collision detect ਹੋਈ T4 ਟਾਈਮ ਤੇ when it received the first bit of C ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ C ਦੀ ਪਹਿਲੀ bit ਮਿਲੀ it also immediately abort transmission ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ transmission ਨੂੰ abort ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ we see that A transmit for duration T4 minus T1 A ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ T4 minus T1 ਔਰ C ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੀਤੀ T3 minus T2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ later we show that for the protocol to work the length of any frame divided by bit rate in this protocol must be more than either of these duration at time T4 transmission of A frame though incomplete time T4 ਤੇ ਆਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ frame A ਦੀ ਵੀ transmission incomplete ਹੈ ਉਹ ਵੀ abort ਹੋ ਗਿਆ time T3 ਦੇ station B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ incomplete ਹੈ transmission ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ abort ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ frames ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ stations ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ bits ਹੈਗੀਆਂ collide ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਦੀ transmission abort ਕਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ collision detect ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ frame A ਨੇ ਵੀ abort ਕਰਤੀ ਆਪਦੀ transmission ਤੇ frame C ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ abort ਕਰਤੀ transmission ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ slide ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ to better understand CSMA let us look at the first bit transmitted by two stations involved in the collision each station continue to send bits in the frame until it detect the collision ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਗਰ ਕੀਤੀ ਉਹ A ਤੇ station C ਦੋਨੋਂ involved ਹੈ collision ਦੇ ਵਿੱਚ time T1 ਤੇ station A ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ execute ਕਰਨਾ
ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜਣਾ। ਟਾਈਮ T2 ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਿਟ A ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੈਨਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਫਰੇਮਸ ਆਪਦੇ। ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ T2 ਕੋਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕੋਲੀਜਨ ਟਾਈਮ T3 ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ C ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਬੋਰਟ ਕਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ A ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਕੋਲੀਜਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ T4 ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀ C ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਬੋਰਟ ਕਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ A ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, T4 - T1, ਤੇ C ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ T3 - T2। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਤਾ। This is flow diagram of CSMA CD। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ 3 ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੇਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 3 ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, 1 ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ, ਨੌਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ P ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਂਟਾਇਰ ਫਰੇਮ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ CSMA CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਾਈ ਬਿਟ ਫਰੇਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਲੂਪ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਵਨ ਆਫ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਈਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਈਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਟਡ। ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। when we come out of loop if the collision has not been detected, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਂਟਾਇਰ ਫਰੇਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਜਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਰੀਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, K ਟਾਈਮਸ। K ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, 15। K ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ K ਮੈਕਸਿਮਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CSMAD ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ, ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਨॉन ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ, ਵਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ P ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਅਲੋਹਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ CSMA CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਔਰ ਕੋਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਟਡ। ਈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਲੀਜਨ ਅਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਲੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਲ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਰੈਂਡਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। CSMA ਦੇ ਵਿੱਚ 3 એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 0 ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਰੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज अ ਕੋਲੀਜਨ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੇਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਮਸ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। 3 એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 0 ਨਾਰਮਲ ਐਂਡ ਅਬਨੋਰਮਲ। 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੈਪਚਰਡ ਅ ਚੈਨਲ ਐਂਡ is sending its frame। abnormal level ਤੇ ਕੀ ਹੈ, there is a collision and level of energy is twice the normal level। a station that has a frame to send or is sending a frames need to monitor the energy level to determine if the channel is ideal, busy or collision mode। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ collision। ਥਰੂਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ CSMA CD ਦੀ ਥਰੂਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਿਓਰ ਤੇ ਸਲੋਟਡ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 persistent ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥਰੂਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈਗੀ 50% ਹੈ when G equal to 1। ਜੇ non persistent ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥਰੂਪੁੱਟ can go up to 90% when G is between 3 and 8। Thanks for watching this video.